नमस्कार मु सुप्रिया प्राय 4 मासर अस्थिरता पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं ईरान राष्ट्रपति मसूद को भितर दुई देश मध्य विवादर अंत घटेबार जो उद्देश्य थिला जो आनुष्ठानिक प्रयास थिला शांति चुक्ति रे स्वाक्षर हो सारी एवं से प्रयास प्रथम सोपान से माने पार कर सारी चुक्ति कार्यकारी हो सारी द्वारा प्राय हरमुज प्रणाली पुनः खोलिबार बाट भी परिष्कार होईची 60 दिनर अस्त्र विरति भितर परमाणु समेत अन्य प्रसंग रे आलोचना एवं चूड़ांत शांति चुक्ति 60 दिन परवर्ती समय हबो बोली जहा कुआ जाउची किंतु वर्तमान शांति चुक्ति स्वाक्षरित होई सारिछि। तबे ईरान अमेरिका शांति चुक्ति शुक्रवार स्वाक्षरित होबार थिला जेनेवा रे किंतु ता पूर्वरु फ्रांस गस्तरे थाई ट्रम्प ताको स्वाक्षर कले एवं वर्चुअल मोड रे ईरान राष्ट्र मुख्य मध्य ताको स्वाक्षरित करिसेंती 14टी शर्त रे बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित रहिसेंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। एबे जो 14टी शर्त रे बुझामणा स्वाक्षरित होईछि जाहाकू समस्ते अपेक्षा करथिले से ए संपर्क रे आपनकर मत कोन एवं वर्तमान ए शांति चुक्ति को आमे गोटे स्थिर उभय देश गोटे स्थिर भाव रे सहमति भितरे आउ किछि असुविधा हबो नै से भली क्रम रे देखि परिबा कि देखंतु प्रकृत रे आज स्विट्जरलैंड रे एमओयू साइन हवा कथा किंतु दुई दिन आगरू साइन हेला और डिजिटल मोड रे साइन हेला ताको अमेरिका भी पोस्ट करिछि एवं ईरान भी पोस्ट करिछि एवं जो 14टी बिंदु रे समाने राजी होइचंती जहाँ समस्त व्याख्या करुचंती ईरान रो जहाँ मुख्य दाबी थिला सबो दाबी गुडी को अमेरिका कनसीड करिछि किंतु एटा एमओयू जेहेतु पूरा शांति चुक्ति पाई गोटे एग्रीमेंट आउ एमओयू भितर पार्थक्य अछि एग्रीमेंट थरे स्वाक्षर हेई गेले आउ कई ओहरी पारिबेनी तार विभिन्न बाधा रही किंतु से 60 दिन गोटा पीरियड दिया गला किभली एटा कार्यकारी आस्ते आस्ते आमे करि परिबा माने जो शर्त रे से माने स्वाक्षर करचंदी ताकू तार कार्यकारिता दिगरे उभय सफल होउचंदी कि नाही नाही अब मुख्य जो बिंदु थिला अमेरिका रो मुख्य थिला हरमज कथाटा छाड़ंतु कारण युद्ध न होइतल तो हरमज खुला थिला सत्ता परिवर्तन रेजिम चेंज तो मुख्य मुख्य उद्देश्य थिला प्रथम कथा तो युद्ध काई कि हला तार भी सठिक कारण भी अमेरिका दर्शई पारनी किंतु जाओ इस्राएल चापरे युद्ध होइतला एवं मुख्य कारण थिला ईरान पाखरे जो परमाणु ईंधन रहिछि ताको जबत करिबा नष्ट करिबा किंतु से ईंधन उपरे ओबामा प्रशासन जतले थिले माने ऑलमोस्ट एग्रीमेंट सरी थिला साइन करिया बाकी थिला तापरे रिजाइन चेंज हला किंतु ट्रम्प आछा परे पुनी सेटा को रिन्यू माने रिविजिट कले किंतु से जो चुक्तिनामा पाई ईरान राजी हेइथला सेटा अमेरिका पाई आउरी बेटर थिला कारण जो परमाणु ईंधन परीक्षण संस्था ताको भी विजिट करथले सब हेइथला जाहु से वर्तमान तो ये परिस्थिति सृष्टि हला ये परिस्थिति प्रथमे अमेरिका इस्राएल भाबुथले आमे रिजाइन चेंज करिवो सेटा हलानी एवं 4 मास युद्ध कले एवं युद्ध रे भी जयलाभ करि पारलेनी एई भली परिस्थिति रे मोर असेसमेंट होची जेन्युइनली ट्रम्प एवं वाइस प्रेसिडेंट जीटी वेंस जेन्युइनली चाहिए जे आउ ए लड़े भितर को न जाइकरी बर ईरान सहित एवं से जरिया मध्य प्राच्य सहित अमेरिकार इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करी गोटा चुक्ति नवा दरकार एवं इस्राएल हाथ छाड़िया दरकार कारण इस्राएल पाई अमेरिका बहु
କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ, ଯୋଉଟା ବି ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ସିଜଫାୟାରର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଲେବାନନର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତର କିଛି ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କିଛି ବର୍ଗ ଭିତରେ ହଉଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଇସଲାମାବାଦ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେହବାଜ ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇକରି ଫେରିଲେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ବାହା ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶା ପାଣିଚିଆ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଗଲା, ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ବି ୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ। ତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବା ଇରାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ଆଉ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବେନି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୋଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯୋଉ ଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ବଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶକ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେରିକା ଓହରି ଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଓହରି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ୍ ପରେ ବି ଆପଣ ଜିଡି ଭ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ସେଇଟାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ହୁଏତ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି ଦିନ ଏଇ ଲୋକାଲି ଲେବାନନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ 4 ମାସ ଭିତରେ ସମୟ ବହୁତ ବଦଳିଲା। ମାନେ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୋନ ଏଜ୍ କୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଇରାନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଥା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆମେରିକା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଥା ରହିଛି, ଫ୍ରିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସଚଳ ହେବ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ, ୟୁରାନିୟମ ର ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ତ ଇଏ ଭିତରୁ ତ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ, ସିଏ ତ ତାର ଖିଲାପ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଥିଲା ସେଇଟା, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଲେବାନନ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଥିଲା, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେଠିରେ ସିଗ୍ନେଟରୀ ନଥିଲା ବା ୱିଟନେସ୍ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମେଜର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍ ବି ସେଠି ୱିଟନେସ୍ ପଢିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ୱିଟନେସ୍ ପଢିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ତାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏମଓୟୁ କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ମିଡିଆରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭିତରେ ଲେବାନନ ନଥିଲା, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆସେସ୍ କରାଯାଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବି ଗୋଟା ପ୍ରକାର ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜିଓନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେରିକାନ ଲବି, ସେ ପ୍ରେସର ବି ପକଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ଆମେରିକା ଆହୁରି କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗକୁ ବଡ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏଠି ରିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତ, ସେଟା ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲାଗୁ ହେଇପାରେ ରିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା,
जिते जेमती आपण कहले जे प्रथमरु हरमुज को साइड रे रखंतु कारण युद्ध सहित युद्ध आरंभ हेबा परे हरमुज प्रसंग आसीतला ता पूर्वरु आसी नथिला किंतु आजि दिन रे हरमुज बहुत गुरुत्वपूर्ण हे जायछि एबे मध्य सेठी चल प्रचल केते केमिति होउछि परिवहन हेई पारुछि कि नै ता ऊपर निर्भर करूछि विश्वर विभिन्न राष्ट्र जो माने निर्भर करछन्ती तांको ऊपर सेई रास्ता दे आसुतबा इंधन ऊपर निर्भर करछन्ती सेमानकर गोटे नजर रही आज भी कह जे हरमुज रे माइन्स रो भय रही परिवहन एबे भी मंतर रही उभय पक्ष से सिना चुक्ति हो सारी किंतु को भी मुहूर्त रे चुक्ति को लेकर खिलाफ रो कथा आसी पारे कारण जो लेबानन ऊपर आक्रमण हेले हुए तो से खिलाफ हवा सहज हो पारे एई जो चर्चा गुडी को आपण केमती देखुचंती एवं वास्तव रे एबे आमे जो आर्थिक संकट तेल पई भोगुतुलु सेथरु निस्तार मिलिबो ना एबे भी सेतरे संदेह रही देखो आज एक्चुअली थिला ए जो एमओयू साइन हैला सेटा केमती इफेक्टिवली कार्यकारी हबो ता तो विभिन्न दिग रही ना 14टा दिग रही केमती कार्यकारी हबो सेति पई जेनेवा रे आज उभय माने अमेरिकन टीम टेक्निकल टीम एवं ईरान रो टीम आलोचना करबा कथा बुझ पाले कि एवं एई अटैक परे लेबानन ऊपर अटैक परे ईरान रो स्टेटमेंट चली आसी जे आमे जीवनु कोठी की जेनेवा एक्चुअली साने प्रिपेयर्ड हेइथले माने हां स्विट्जरलैंड रो से जो पर्टिकुलर लोकेशन रो साने आलोचना चली थांदा एवं चारिटी गोटा गोटा पॉइंट ऊपर करथांदा अच्छा एपर के माने ईरान रो जो माने जूनियर आयतुल्ला खमेनी मुस्ताद खमेनी से भी गोटा विवृत्ति दैछन लंबा विवृत्ति जे ए जो शांति माने एमओयू ऊपर प्रथमे मु एकमत नथिली आमे चाहूथुलु हमर से जो भली भाग क्षति करिसंती पूरा पूरी आमे युद्ध रे तांको खत्म न कले आमे शांति चुक्ति आड़को जीवा उचित हेबनी किंतु अन्य जो राष्ट्रपति वैदेशिक मंत्री प्लस तांगर बाचस्पति जो माने लीड करूथले प्लस तांगर जो सुप्रीम काउंसिल अछि एक्चुअली अमेरिका माने ईरान रो गोटे प्रशासनिक व्यवस्था अछि सेटा भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे तांगर 60 जणिया काउंसिल अछि सेमाने जहा निष्पत्ति करंती सेटा को ये राटिफाई करंती अच्छा सेठी सेटा मत रखिथिले जदि तमे माने कन्विन्स से माने मत देइथिले जे आमे एते दिन युद्ध कलेनी अमेरिका रा तो क्षति होउची हमर भी क्षति होउची किंतु एई पॉइंट गुडा रे जदि अमेरिका राजी हो जाए ताहले आमे बेटर माने एग्रीमेंट आड़को जाउचे हमर मुख्य दाबी गुडी अमेरिका मानि नै जी केवल जो न्यूक्लियर एलिमेंट माने परमाणु ईंधन पॉइंट को जोटे कि परे आलोचना हबो आस्ते आस्ते आलोचना हबो तेणु मु राजी होइतली बोली से कहछथि जेहेतु बर्तमान से लंघन कले बर्तमान हमर सेठी कि जिबेनी टिल माने अमेरिका इस्राएल घटना को दृढ़ भाव दमन न करिया पर्यंत तेणु आज जो आलोचना थिला बर्तमान बंद अछि तो भितर कौन आलोचना चलथिबो बर्तमान देखंतु एटा सबुठारु बेजित होउची अमेरिका को अमेरिका राष्ट्रपति फ्रांस राष्ट्रपति ईरान पार्टा आपण छाड़तु एपरिक आमे मोदी भी वेलकम करिसंती सब बृहत राष्ट्र समर्थन करिसंती सेथिरु अमेरिका जदि ओहरी जीव तार डोमेस्टिक क्षेत्र रे भी बाधा सृष्टि हबो किंतु गोटे लॉबी जोटा काम करूची जोटा आपण आगुरु कहउथले जो मीडिया रे भी चर्चा होची यूनिस्ट लॉबी रा गोटा विराट माने कोन जो कोन देने इन्फ्लुएंसर से पेड इन्फ्लुएंसर आम जमी पेड जर्नालीस्ट न था लॉबी करती माने जन को टेकती जन को पकाती इस्राएल ह्यूज टंका खर्च होची एटा होची तांगर शेष उद्यम बुझिपारे कि जे कौन से प्रकार यही पीस डील टाको बेकामी करने किंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बर्तमान प्रेजेंट जो प्रशासन से जहाँ दृष्टिभंगी स्टेटमेंट सब आसूची से ओहरिया प्रश्न उठुनी जो कहली रिजाइन चेंज
ରିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଭିତରେ ବହୁ ଘଟଣା ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆସିପାରେ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଡେରି ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ବାକି ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ସେଇଟା ଯେମିତି ହଉଥିଲା ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା କି ଆମଦାନୀ ହଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହବ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହବନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ ତୈଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରା ଏମଓୟୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାଧାଟା ନ ହେଇଥିଲେ 60 ଦିନ ୱିଦାଉଟ୍ ତାରିଫ ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ ତେଲ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେଣୁ ପ୍ରେସରଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭାରତରୁ ବି ଆସିବ ମୋର ଧାରଣା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପଛରେ ମାନେ ଏ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧୁ ପଛରେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଯିବେନି କାରଣ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ୟାରି ଭିତରେ G7 ରେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବାର କଥା ହେଲା ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ ପୁଣି ସେପଟେ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ କମାଣ୍ଡ ନାଁରୁ ଇଣ୍ଡୋ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମର ତ ରହିଲାନି କିଛି ଇରାନ ଆମେରିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଭଲରେ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓଲଟି ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ଆମ ଦେଶ ହିତରେ ଥାନ୍ତା ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ମୋର ଧାରଣା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ କି 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ବି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଜୋରରେ ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଛାଡନ୍ତୁ କମ୍ପେନସେସନ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଏଗୁଡାକ ସେ କହିପାରିବେନି ଏସବୁ ନ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ହିଁ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହବ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ବେଟର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ୟୁରୋପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ଫାଇଦା ପାଇବାନି ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯୋଉ ଭାରତର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହିତ ଆମେରିକାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଏସିଆର ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ମାନେ ୟୁଏସଏ ପାସିଫିକ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ କଥା ମୋଦି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକିରି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ବି ଆହୁରି ଆମେ କ୍ଷତି ସହିବା ଏ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଦର ଖସିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଖସିଲା ଅନ୍ୟ ଦର ଖସିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ସମସ୍ତେ ସେ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ତାର ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ ଆସିପାରିବେ କି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ହବ ଆମେ ତ ସେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବାନି ତାକୁ ଯୋଉ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛେ କି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ତାର ବେନିଫିଟ ପାଇବାନି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଆଡଭାଇସ ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପଲିସିରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ଏମପି ନବା କିଣିବା ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା କି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଇରାନର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଯିବ କି ଆଉ ଆଗ ପରି ରହିବ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ଇରାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇରାନ ଶତ୍ରୁତା ରହିବନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅଲରେଡି ଇରାନ ତ ଯୋଗଉଛି ନା ନାଇଁ ଏବଂ ଇରାନ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେଣି କାରଣ ଏ ଧରନ୍ତୁ
ଏଇ ଲେବାନନ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା 2 ଦିନ ହେଲା ହଁ attack, ହଁ କିଛି ମୋଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଯେ ଭଳିଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା। ବିବୃତ୍ତି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଲାଣି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ ହଁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇରାନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ସମୟ ନବ, ଆଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାଦ ନ ଦେଇଛି, ହେଲା କି? ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ତାର ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେଇ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଯୋଉଠି ହ୍ୟାମ୍ପର ଆସୁଛି, କୋଉଠି ରିଜାଇନମେଣ୍ଟ, କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ହଉଛି। ଯୋଉଠି ପିସଫୁଲି ହେଇଯାଉଛି ସେଠି କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଗାରେ ଇରାନ ସେ ପୋଜିସନ ନବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପୋଜିସନ ନେଇଗଲେ ଲେବାନ ମାନେ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ, ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁଟା କଣ ଥିଲା? ମାନେ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଷ୍ଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇରାନ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି, ନହେଲେ ତ କଣ ଇରାନର ସୀମା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କିଛି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଜିଓସି କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଯେମିତି ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଏପରିକି ୟୁଏଇ, ଯିଏକି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡିକ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିକି ତ ଇରାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହଉଥିଲା ନା। ନହେଲେ ୟୁଏଇ ର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଇରାନ ସହିତ କିଛି ନଥିଲା। ୟୁଏଇ ଚାହୁଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବୁ। ଏକଥା ତ ୟୁଏଇ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ନା, ମରୁଭୂମି ବେଦୁଇନର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଭଲପ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଫଣ୍ଡିଂରେ, ଆମେରିକାନ ଫଣ୍ଡିଂରେ। ୟୁଏଇରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ସବୁ ସେଇ ଫଣ୍ଡିଂରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକିରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଇରାନ ଦେଇପାରିବ, ଏମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସୈନ୍ୟବଳ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବଳ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱରୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବନି ଏଭଳି ଭାବିବା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇରାନ କଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ ଯେ ଖେମେନେଇଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉପର ସ୍ତରର ଅନେକ ଗୋଟେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ କୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏସବୁକୁ କଣ ଭୁଲି ପାରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ଯୋଉ ଏଇ ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡର ମୂଳ ଖଳନାୟକ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଓନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏମିତି, ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ମାନେ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେରିକା ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ, କାରଣ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଲବି ଯୋଉ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଫଳାଫଳକୁ ବି ଏପାଖ ସେପାଖ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଇରାନ କେବେ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଧର୍ମ ଭାବନାଟା ହଉଛି, ଥରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହଉ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ତାର ବିଚାର କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଇଏଟା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ରହିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପରେ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରେ ହବ ବୋଲିକିରି ଆଶା ଥିଲା ନା ୟାର ରୂପରେଖ କିଛି ଭିନ୍ନ
ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସମୀକ୍ଷା ସବୁ କରୁଥିଲେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୂଳ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନ ରିଜିଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଏପରିକି ଯୋଉ ଇସଲାମାବାଦ ଟକ୍ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଇରାନିୟମ ନେଇକରି କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁନୁ। ଏକ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଯୋଉ ତାର ସବୁ 10-12ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘାଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆସେଟ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଫେଜରେ ବାସନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ 1979 ପରଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାର ଆସେଟ୍ ସବୁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଦୁନିଆଟା ଖୋଲିଗଲା, ଦୁନିଆରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ହବ, ଇରାନର ବି ସେଇ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ରହୁ। ଏଇ ଯୋଉ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ମୂଳରୁ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନି ଏବଂ ଏଇ ରିଜିଡ୍ ହେବା ଯୋଗୁ ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ 14 ଦଫା ହେଲା ତା ଦେହରେ ବେଟର ଆହୁରି ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛି। ବେଟର ପୋଜିସନ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆସେଟ୍ କିଛି କିଛି ରିଲିଜ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବାକି ଏ ଯୋଉ $300 ବିଲିୟନ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମେରିକା ଟଙ୍କା ଦବନି କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେଟା ଇରାନର ଯୋଉ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାର ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକାଦାରୀ ଖାଲି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର ଯେମିତି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକାଦାରୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ଏପରି ଗୋଟେ ବହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶନ ଯେମିତି ଠିକାଦାରୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଠିକାଦାରୀ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବାହାରୁ ଯାଇକିରି କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ସୁପରଭିଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଲେଜ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି ତାର ସେ କ୍ଷତି ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଇରାନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ବାକି ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ମଲେ ତାର କ୍ଷତି ତ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି କେବେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଯୋଉ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାର କଥା ଆମେରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କଥାଟି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ଏବଂ ଏ 60 ଦିନ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରହିବା ଉଚିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱର, କାରଣ କୋଉ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଥିରେ ଖିଲାପର କଥା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।